पंकज वंदन पाद पंकज वंदना सिमरो अंगद दोख निकंदना दोख निकंदना अमरदास गुर हृदय ध्यान हृदय ध्यान श्री गुरु रामदास गुण गावा श्री गुरु रामदास गुण गावा गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक गुरु हर गोबिंद शोभ मत प्रकाशक शोभ मत प्रकाशक गुरु हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाए मनाए तेग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला गुरु गोबिंद सिंह विशाला गोबिंद सिंह विशाला तरों तरा पर पुन पुन सीता जी पुन पुन सीता बंदों बार बार जगदीशा बंदों बार बार जगदीशा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु प्यारी साध संगत जी शाम दे दीवाना दे अंदर श्री गुरु अंगद साहिब पातशाह महाराज जी दे पावन जीवन दी जो विचार चल रही है उस दे नाल सांझ पाउण दे लई उस दे नाल जुड़न दे लई गुरु साहिब जी दे पावन दर ते आप जी जुड़ बैठे हो। पानी भी करना माड़ा पानी भी करना साहिब जी महाराज जिथे आपां कल महाराज जी दे पावन जीवन चों भाई मल्लू शाह गुरु जी दे कोल आउंदा है अते गुरु जी महाराज जी दे कोल महाराज जी दे कोल आउंदा है अते साहिब जी नूं ये कहंदा है महाराज मेरा जन्म अते मरण कटिया जाए ऐसी शिक्षा आप जी मैनू दो। महाराज सच्चे पातशाह भाई मल्लू नूं ये कहंदे ने भाई मल्लू दुनिया एक मेले की तरह है, इत्थे रहना सुपने की तरह है। सुपने सदा नहीं रहिंदे, सुपना आउंदा है टुट जांदा है। रात नूं मनुख सुपने दे अंदर राजा बनिया हुंदा है, जदों जागदा है पता लगदा है भखारी भी नहीं। एवें जिंदगी दे विच
ਮਨੁੱਖ बड़ी वड्डी हौमे धारण करके बैठा होया है। जिस दिन ये जीवन रूपी रात का सुपना टुटना है, उस दिन इनू पता लगना है ये तो कुछ भी नहीं। जिहड़ी चीज़ नू मैं सत वस्तु समझ रहा, असल दे विच ये सत नहीं है। हुण जिहड़ी कथा अगे चलदी है, आओ बड़े प्यार सत्कार दे नाल सांझ पाइए। कथा आरंभ करन तो पहला गुरु जी वल्लों बख्शी होए गुरमंत्र दे नाल सांझ पाइए। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। ब्रह्म ज्ञान को नित अभ्यास है, तन हंता लख झूठ विनाश है। नित दी नित जे परमेश्वर दे नाल जुड़ना है, फिर रोज़ दी रोज़ परमेश्वर दीयां गल्लां करदा रहे, भाव सत संगत करे, उहदा रोज़ रोज़ अभ्यास करे जो सत संगत विच सुनदा है। ते जेड़ा अपना तन है इस नूं झूठ करके जानना चाहिदा है। इम ही श्री कृष्ण कीन उपदेश, अर्जन धार्यो हृदय विशेष। एवें ही श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध के अंदर जदों अर्जुन ने कहा, कहते कृष्ण जी आ सामने जिहड़े खड़े ने, कोई मेरा गुरु है, कोई चाचा है, कोई ताया है, मैं इन्हां नूं किवें मारांगा। श्री कृष्ण जी कहंदे अर्जुन, असल दे विच तूं ये समझना कर, ये जिन्ने भी तन ने ये झूठ ने, तूं इन्हां नूं मारना नहीं, ये मरे पए ने पहलां ही, इन्हां दी लिखी पई है। तूं बस अपना जिहड़ा क्षत्रिय धर्म है उस नूं अगे रख लै। वरण तरन रन करो महाने, आत्म साच कूड़ तन जाने। महा उत्थे फिर नाल दी नाल कहंदे ने जाति धर्म बेशक किवें भी धारण करो। कहंदे अर्जुन नूं ये उपदेश है, कहंदे असल दे विच तेरे वर्ण दा धर्म ये है भी तू रण कर, युद्ध करो, आत्मा नूं सच समझो, धन नूं जिहड़ा तन है इस नूं झूठ समझना चाहिदा है। दीजै दान सुकर्म करीजै, तन बिनसन नह सहसा कीजै। इस करके दान दो, चंगे चंगे कर्म करो, ये दुनिया ते आए हैं। क्योंकि दुनिया ते मनुख आया ही कोई चंगे कर्मां दा लाभ खट्टण लई है, होर इहदा की इत्थे काम है। जे दूजे रूप दे विच वेखिया जाए, एक पशु है, पशु दा इह दुनिया ते की काम है। पशु जिहड़ा है, पशु नूं जिहड़ा दुख वो अनुभव नहीं हुंदा, तां ही करके बदलदा नहीं। एवें समझ लो जिहड़ा पशु है उन्होंने मृत्यु बारे नहीं पता। जी किते पशु नूं मृत्यु बारे पता होए ना भी मरांगा, जन्म होएगा, सिर्फ मृत्यु का पता लग जाए, पशु भी धार्मिक बन जाएंगे। पर पशुओं के कोल एडी विकसित बुद्धि नहीं कि ये समझ पाउण भी मौत का डर है, मैं मरना है, ताई करके धार्मिक नहीं बनते। मनुख असल दे विच जदों परमात्मा नाल जुड़दा है, मौत के डर करके, मौत का डर की, उन जिस दिन उन्होंने ये मालूम हो जाए मेरा शरीर खत्म होना है, या जिस नूं ये साख्यात हो जाए शरीर खत्म हो रहा है, वो धार्मिक बन जाएगा, उस तो पहला नहीं। इस करके कहते ने आत्मा नूं सच समझ के, तन नूं झूठ समझे, चंगे कर्म करे, तन ने खत्म होना है, इस संशय नूं छड़ देवे। देश काल वस्तु मिल तीन,
ਤਬ ਹੋਏ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਣ ਬਹੀਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼, ਕਾਲ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਉਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਬੈ ਕੋ ਸਮਾ ਸੋ ਆਵਹਿ, ਜਿਸ ਕਲ ਦੇਹ ਗਿਰਹਿ ਸੋ ਪਾਵਹਿ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਵਨ ਘਾਤ, ਵਿਆਦ ਕੇ ਆਯੂ ਯਾ ਧਾਤ ਮਿਲ ਜਾਤ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਦੇਸ਼, ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਤੀਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਸਤੂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਅੰਤ ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੋਏ ਕਿਤੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਣ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਸਨ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਉਹ ਵਸਤੂ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਾਣ ਹਾਨ ਕਿਮ ਨਹਿ ਕਿਸ ਜੋਏ। ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-4 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3-4 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਨ ਤ੍ਰੈ ਮਿਲੇ ਕਾਲ ਰਖਵਾਰੋ, ਮਰਤ ਨਹੀਂ ਨੀਕੇ ਨਿਰਧਾਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕਾਲ ਆਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਯੁੱਧ ਆਨ ਕਿਤ ਪਰੈ, ਅਲਪ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਯੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਪੀਠ ਨ ਦੇਹ ਤੂਮਖ ਲਿਪ ਰਹਿ, ਨਿਰਪੈ ਸ਼ਸਤਰ ਬਹਿ ਜਸ ਲਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਠ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਧੇ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਗ ਮਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪਦਾਰਥ, ਲੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਲਾਏ ਸਕਾਰਥ। ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੇ, ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਮਨੁੱਖ ਬਦਲਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਮੈਲ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਲਦੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅੱਧੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹੋਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਚੱਲੇਗੀ ਇਹ ਬਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਲ ਜਦੋਂ ਲੱਥਦੀ ਹੈ ਕੂੜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਮਨਾਂ ਛੱਡ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਛੱਡ ਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਮਨਾਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਪ ਤਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਧਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ, ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ? ਆਏ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਨਾਮ ਜਪੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਬਸ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਨ ਮੈਂ ਸਨਮੁਖ ਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੈ, ਸਵਰਗ ਨਿਸੰਸੈ ਸੂਰ ਸਿਧਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮ ਦਵੈ ਲੋਕਨ ਉਜਲ ਆਨਨ, ਕਰ ਕਲਿਆਣ ਏਵ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਲੂ ਸਾਹੀ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼, ਬਰਤਨ ਲਾਗਿਓ ਤਤਾ ਹਮੇਸ਼। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲੂ ਸ਼ਾਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੰਡ ਖਾਏ ਨਿਜ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਆਤਮ ਤਨ ਸਤਾ ਸਤ ਧਾਰੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਨ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿਖ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਆਤਮਾ।
जिस दिन तन का पता लग जाए इन्हें जाना है पिछे की रहेगा आत्म। तन नाल मनुख जुड़िया होया है, आत्मा नज़र नहीं आती, अपना निजी स्वरूप नज़र नहीं आता। जिस दिन शरीर दे खत्म होने की गल पता लगे उस दिन मनुख नूं आत्म की खोज विच मनुख पै जाता है। उस तो पहला नहीं, उस तो पहला जिन्ने भी प्रयत्न करेगा शरीर दे राही, भावें जप करे तप करे, वो सिर्फ तो सिर्फ शरीर की जरूरतों वास्ते करता है। मैं एक बारी सुन रहा सी, सैमीनार सी बीबी बलजीत कौर खालसा ने जलंधर तो, उत्थे असीं भी नाल बैठे दस रहे सन। कहते एक बीबी रोज़ सुखमणी साहब के 2 पाठ करती सी, एक जपजी साहब का करया करे, 5 बाणियां भी करे। कहते वो कहती है पहला पाठ करती सी, अरदास कर देंदी सी मेरे पोतरे का, फिर एक नाल कर देंदी सी पुत्र का, एक अरदास होर किसी रिश्तेदार की, 4-5 उन्हें करने। बीबी नूं कहना, उन्हें कहन लगे कि मैनू कुछ धर्म की गल पता नहीं लगी। वो बीबी कह लगे बीबी जिन्ने भी तू कर्म कर रही है इन्हां दा तू नालों नाल ते लै रही है प्रॉफिट, अगे तेनू पता की लगे जे तू सुखमणी साहब कीता है वह तू नालों नाल ते कह दिता भी इहदा फल मैनू आ दिओ, वो तेनू दे देगा रब, अज नहीं देगा 10 जिदन जिस दिन उस जो चीज़ चाहिए है उस दे बराबर जिस दिन कर्म हो जाएंगे मिल जाएगी। सीधी गल बाणी कहती एक कर करे सो एक कर पावे, जो इधर करदा नालों नाल लई जांदा मनुख। इस करके साहब जी कहते ने मनुख जिन्ने भी कर्म करता है उहदे नालों नाल फल की इच्छा तो रखता ही है, फिर वो जेड़े फल वो मंग रहा उन्होंने मिल ही जा रहे हैं। कई बारी कई इच्छावां असीं 1 साल पहला सोचियां होंदियां ने, पूरियां 1 साल बाद होंदियां ने। मनुख सोचता ये तो चलो पूरी होगी, मैं तो हुण रब कोलों मंग रहा नहीं, जो अज मंगे ये लैन में लग गया है, कल मंगांगे वो भी लैन में लग जाए, लैन वाइज वारी आउंदी रहेगी। जो हुण जो कुछ पहला मंगे उहदी वारी पहला आएगी। ये ऐसा हुंदा है, कभी वेखना जिंदगी में बहुत कुछ पहला अरदास करके मंग लैंदे आ, उहदी वारी आ जाती है मिल जाता है। मैनूं कहंदा ये तो मैनूं उदों चाहिदा सी अज दूजा नहीं। बाणी कहती है साचे साहिबा क्या ना ही घर तेरा है, वो घर सारा कुछ है, जो जो मंगया उन्हें देना सारा कुछ है, पर जिमें जिमें प्रालब्ध बनेगी जिमें जिमें कर्म बननगे। महाराज कहते इत्ते कर्मा संदड़ा खेत है, इत्ते आपन बीज आप ही खाओ। इत्थे तो जप तप का बीज जे बीजे खा लेगा मनुख, नहीं बीजिया जो पिछला मिल रहा है वो खा रहा है, जिस दिन वो खत्म हो जाएगा बस नालों नाल थले घर दे विच कल कलेश झगड़े बुराइयां सब कुछ शुरुआं हो जाएंगे। क्यों? जो कुछ पिछला प्रालब्ध सी वो खत्म हो गई, हुण अगे अगे कभी बीजिया ही नहीं। इस करके जो जिवें मनुख फसल बीजे जिन्नी पक्की उन्नी वढ़ ली, अगे पैली खाली छड्ड दे, जदों तई जिहड़ी बीजी हुई सी जदों तई घर भड़ोलियां च पई है खाई जाएगा, जिस दिन खत्म होगी कुछ भी नहीं। इस करके खेत नूं बीजते रहना चाहिए, रोज़ दी रोज़ जप तप नाम सिमरन वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप मूल मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। क्यों? ये रोज़ रोज़ करांगे प्रालब्ध बनी रहेगी, घटेगी नहीं। नहीं मनुख ये भयानक समा ऐसा है, ये रोज़ रोज़ घटती है, छेती घटती है। इस करके साहब जी इत्थे कहंदे ने जेड़े मनुख प्रभु की बंदगी करते हैं दोवां लोकां दे विच उन्हां दा कल्याण हुंदा है। एक सिख आयो नाम कतारी, सतगुर आगे बिनय उचारी। महाराज जी दे कोल एक सिख आया, उसदा नाम है भाई केदारी, तो महाराज जी दे अगे बेनती करदा है, काम क्रोध में जलतो जगत मोहे उभारो कर निज भगत। ਉਹਦਾ सवाल बड़ा कमाल ਦਾ है। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ जी काम अते क्रोध ਦੇ ਵਿੱਚ जग सड़दा ਪਿਆ है।
ਸੜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅਗਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੜਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਈਰਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਪ ਤਪ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਜਪ ਤਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ ਦੂਜੇ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਢੇਗਾ ਦੂਜੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਈਏ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਵਕੀਲੀ ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਇਹਦੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਾਏ ਦੱਸੋ। ਤਰਾਸ ਪਾਏ ਮੈਂ ਸਰਣ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਨ ਪਰਿਓ ਦੇਹੋ ਆਸਰ ਭਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਕਿਉਂ? ਜਿਹਦੀ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਹੋਏ ਨਾ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ 'ਚ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉੱਠਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ 'ਚੋਂ ਜਾਗਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ। ਇਹ ਨੀਂਦ 'ਚੋਂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾੜੀ ਜੀ ਨੀਂਦ ਉਗੜਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਨਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਜਪਣਾ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀ ਸਿਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਤਿਸ ਕਹਿਓ, ਸਕਲ ਬੇਕਾਰਨ ਤੇ ਜਗ ਦਹਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਕੇਦਾਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਪਿੱਛੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕੇਦਾਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰ ਥਾਣੀ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਮ ਤੋਂ ਲਾਗਿਓ ਮਹਾ ਸਭ ਬਨ ਕੋ, ਫਾਂਦ ਜਾਤ ਮ੍ਰਿਗ ਕਰ ਬਲ ਤਨ ਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅੱਗ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾ ਤਪਤੇ ਸਲੇਤਾ ਮਾਹੀ,
ਜਾਏ ਪਰਵੇਸੈ ਸੁਖ ਬਹੁ ਪਾਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹ ਬਚਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਮ ਜਗ ਜਲਤ ਦੇਖ ਕਰ ਤਿਆਗੇ, ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ, ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਵੇਖੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਵਾਨ ਭਜਨ ਬਿਨ ਕਹੀਂ ਨਾ ਸੱਚ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 52 ਚੰਦਨ ਵੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਸੀਤ ਲੰਗ ਸਾਧ ਸਵਜਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਥਾਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਠੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਠੰਡਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕਲ ਬੇਕਾਰਨ ਤਪਤ ਬਿਨਾਸੇ, ਸੀਤ ਲਤਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾੜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਠੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰਨਾ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਤੇ ਤੱਤੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਪਤ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਨ, ਗਿਆਨ ਸੀਤ ਲਹਿ ਮੋਹ ਨਿਵਾਰਨ। ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਠੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਲੜਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਕਰ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਤਾਰੀ, ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਨਸ ਔਰ ਬਹੁ ਨਿਰਧਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਕਧਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੁੱਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਹੁਣ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਔਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ 40-50 ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬਣਿਆ ਦੂਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਣਨਗਾ ਦੂਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ
संगत इकट्ठी हो के पहला ओदी अरदास करे। जे दिन दूजे दे घर जाएगी वो संगत उन्हां घर जाके ओदी अरदास करे, सच्चे दिलों करे, परमात्मा इहदा दुख दूर कर। और संगत दी अरदास कदे खाली नहीं जाती, ये सच्चाई है। आपां बाणी दे विच भाई गुरदास जी ने संगत दी अरदास का जिक्र भी किया है, जिहदे विच तारा राणी का जिक्र आउंदा है। वो संगत विच रोज़ जाया करदी सी, सवेरे उठ के जाना, राजे ने सुत्ते होना, राजे नूं भरम पै गया पता नहीं कित्थे जांदी है। राजा उठ के पिछे पिछे गया, कहते राणी ने ना दसिया नहीं सी मैं संगत में जानी हाँ, एक खड़ान चुक के लै आया पिछों पिछों संगत के सामने बेनती की भी खड़ान लै गया बाहरों चुक के। कोई संगत कहती है कोई ऐसी गल नहीं, असीं जिहदा भजन किया है भगवान का उहदे अगे अरदास करते हैं, एक खड़ावां की खड़ावां दियां झड़ियां ला देगा। संगत ने अरदास की, भाई गुरदास जी के उत्ते मोहर लाउंदे ने, सिख पंथ दे आलम फाजल, जिन्हां तो वड्डा फिलोसफर सिख पंथ च अज तई नहीं होया। वो इस गल दी, इस दृष्टांत की मोहर लाउंदे ने अपनी वारां दे विच। कहंदे संगत ने अरदास की, संगत की अरदास नाल एक खड़ा होर आ गई। इस संगत की अरदास का ताई बार बार गुरबाणी विच साध संगत का जिक्र आउंदा है, ताई बार बार संगत की महानता का जिक्र आउंदा है। भगत सैन जी रात नूं सत संगत विच बैठे ने, पता ही ना लग्या समा कदों लंघ गया। राजे दे दरबार विच नौकरी करते सी। मैं सवेरे भी ये भोरा साहिब च बेनती की सी, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। गुरु आप काज सवारन आउंदा है, जिहड़ा दृढ़ विश्वास कर ले गुरु ते। पर गुरु ते विश्वास साध संगत विच आया ही बनता है, उस तो पहला नहीं। कहते गए भगत सैन जी अंदर बैठे ने, सवेरे सोचते ने अज राजा गुस्से होएगा, जावांगा तो मैं है। गए अगों राजा जी कहते ने, कहते भाई सैन जी फिर आ गए हो, हुण ते गए सी। कहते मैं हुणी, मैं तो आया ही नहीं। कहते क्यों झूठ बोलते हो, अज तो जैहो जी तुसीं सेवा की है एहो जी तो कभी की हुई नहीं, अज मैं तुहानूं हार भी दिता सी खुश हो के। भगत सैन जी कहते राजा अज फिर मेरी थां ते मेरा परमेश्वर तेरियां लत्तां घुटण आ गया, फिर लै फिर अज तो अपनियां चाबियां, हुण तेरी सेवा नहीं करांगा। जिहड़ा मेरी थां ते सेवा करके गया अज तो बस ओहदी ही करांगा, हुण तेरी नहीं करांगा। ये साध संगत की महानता, ये दृष्टांत गुरबाणी च ने। महाराज बाणी इत्थे कह रहे ने, भाई केदारी ने कहते महाराज जदों तई जिंदगी रहेगी तुसीं मैनूं ये वचन कर दिता है, संगत दे विच जाया कर, अज तो बाद जिथे भी सच्चाई की गल होया करेगी, किते परमेश्वर प्रभु की विचार तुरिया करेगी, मैं जाके उन्हां जियां नूं भी नमस्कार करके जेड़े आउंदे ने, क्योंकि वड भागी हर संगत पावै, जेड़े संगत विच आउंदे ने वो भी छोटे भागां वाले नहीं वड्डे भागां वाले ने। ताई साडे विच रीत है जदों भी गुरु साहब नूं नमस्कार करते हैं नाल दी नाल फतेह संगत नूं भी बुलाया करते हैं सिख। क्यों? क्योंकि जेड़े इत्थे बैठे ने वो भी कोई छोटे भागां दे मालक नहीं, बड़े वड्डे भागां दे मालक हन। दीपा अपर नारायण दास, बुले सैत आए गुर पास। गुरु अंगद साहब जी के दरबार हुण 3 सिख होर आए, एक दा नाम है भाई दीपा, नारायण अते भाई बूला। बंधन कर भाखी अरदास, जन्म मरण दुख देहो विनाश। गुरु जी अगे हाथ जोड़ के बेनती की, साहब जी ये कृपा करो साडा जन्म मरण का दुख कटो। साडे ते जन्म मरण का दुख बनया होया है, बार बार जिंदगी च आ रहे हैं। मैं कई बारी बेनती की है, हजे तई सुपना चल रहा है, सुपने में सब कुछ सच्चाई नज़र आउंदा है। ये दुनिया ते आया किसी नूं 40 साल होए ने, किसी नूं 50,
ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਦੀ 35 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਪਤੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਯੂਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਾਵਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਾਹ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਝਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਪਸ਼ੂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਰੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਐਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਤਾਇਓ, ਕਰੋ ਭਗਤ ਜੇ ਇਮ ਉਰ ਪਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮ ਭਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕਿਮ ਸਰੂਪ ਕੈਸੇ ਕਰ ਠਾਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਵਰਨਨ ਕੀਨ ਸਖਾਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਵਲ ਮਾਇਆ ਜਗ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਤਿਨ ਪਾਇਓ, ਆਪਣੇ ਮਹਿ ਸਭ ਜਗ ਪਰਮਾਇਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮੇਗਾ। ਮੋਹ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਲਣਗੇ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਮੋਹ ਕਰਕੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋਹ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੋਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਤਰ ਉਪਾਏ, ਜਿਨ ਤੇ ਮਿਲੇ ਮੋਹ ਕਹੋ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 4 ਪਦਾਰਥ ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 4 ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੈਰਾਗ ਜੋਗ ਅਰ ਗਿਆਨ, ਚੌਥੀ ਉਪਜੀ ਭਗਤ ਮਹਾਨ। ਇੱਕ ਵੈਰਾਗ ਹੈ, ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਦੂਜਾ ਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਤੀਜਾ ਗਿਆਨ, ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਿਰਾਗ ਜੋਗ ਸੁਭ ਤੀਨ, ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਇਨ ਕੋ ਮਨ ਚੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਰਾਗ ਅਤੇ ਜੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਸਮਝੋ।
ਇਹ ਪੁਰਖਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਸਮਝਣਾ ਕਰੋ। ਮਾਇਆ ਲੈਨ ਕੋ ਪਰਮਾਏ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਤੇ ਉਭਰਿਓ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਭਰਮਾ ਲਿਆ। ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੇਠੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ 4 ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਭਗਤ ਐ ਪਤ ਬ੍ਰਤਾ ਨਾਰੀ, ਇਸ ਪਰ ਨੈ ਮਾਇਆ ਬਲ ਭਾਰੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਤੀਵ੍ਰਤਾ ਨਾਰੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਕੋ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਪਰਮਾਵੈ, ਤਰਹਿ ਭਗਤ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਮਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਮਾ ਸਕਦੀ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਮਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਹੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨਟਨੀ ਚਾਤੁਰ ਛਲ ਤੇ, ਸਭਨ ਭਰਮਾਏ ਲੇਤ ਨਿਜ ਬਲ ਤੇ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਟਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਂਗ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਂਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੇ ਹੈ ਪੇ, ਅਨੇਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਖ। ਇਹਦੇ ਭੇਖ ਵੀ ਕਈ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਹਮ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉਨ ਕੀਨੋ ਆਦੇਸ਼। ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਕਈ ਨੇ, ਇਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ। ਸਾਰਾ ਧਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਭਰਥਰੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਹ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੀਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡੇ ਹੀਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਨੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਸੁਨ ਸੀਖਨ ਬੂਝੇ ਗੁਰ ਫੇਰ, ਇਨ ਚਤਰਨ ਕੋ ਰੂਪ ਵਡੇਰ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ 4 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਦੱਸੋ, ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਦੱਸੋ ਇਹ 4 ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਵਰਣਨ ਸਭ ਦੇਹੋ ਸਮਝਾਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਚਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਵਿਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਾਏ, ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਮਹਿ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਈਏ। ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਬਹੁਰ ਉਚਾਰਾ, ਇੱਕ ਵਿਰਾਗ ਹੈ ਉਬੈ ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਵਿਰਾਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਵਿਰਾਗ। ਵਿਰਾਗ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਨ ਕੋ ਇੱਕ ਤਨ ਕੋ ਹੋਤ, ਵੱਡ ਭਾਗਨ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਉਦੋਤ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇ ਤੋ ਧਰਮ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਰਾਗ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਰਾਗੀ ਬਣ ਜਾ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਰਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿਰਾਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਗਣ ਕਰੈ, ਤਨ ਬੰਤਾ ਸੁਤ ਸਭ ਪਰ ਹਰੈ। ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਕਰੇ। ਹਟ ਕਰ ਬਾਹਰ ਕੋ ਤਜ ਦੇਤ, ਰਹਿ ਵਾਸਨਾ ਹਿਰਦੈ ਨਿਕੇਤ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਵਾਸਨਾ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਰਾਗੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਤਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਲਉ ਸਾਰੇ, ਬਾਇਸ ਵਿਸ਼ਟਾ ਸਮ ਨਿਰਧਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਤੈਂਦੇ ਸਵਰਗ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗਣਾ ਕਰੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਾਸਨਾ ਕਹਿਓ ਹੂੰ ਨਾ ਧਰੈ, ਸੁਪਨ ਸਮਾਨ ਜਾਨ ਪਰ ਹਰੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਨਾ ਨਾ ਧਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨਾ। ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਿਓ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਨਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੱਚ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੋਏ ਅੱਗੇ, ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੱਪ ਸਮਝ ਕੇ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਰ ਜਾਏ, ਕਿ ਮਰਨਾ ਝੂਠ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਸਮਝਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਸੀ ਝੂਠ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਪੀੜਾ ਸੱਪ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੀ ਪੀੜ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਸਨਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਏ ਪਦਾਰਥ ਪਰਾ ਲੱਭ ਤੇ, ਭੋਗਤ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਨਹਿ ਬੰਦਤੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਰਾਜ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਕਤਾਏ MLA ਬਣ ਜਾਂਦਾ, MP ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੈ, ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਜਪ ਤਪ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਰਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਪੋ ਰਾਜ ਰਾਜੋ ਨਰਕ, ਤਪ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨਰਥ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਤਿਸ ਬ੍ਰਿਤੀ ਲਗਾਵੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਸਨਾ ਤੇ ਉਲਟਾਵੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਰਾਈ ਰੱਖੇ,
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਸਮ ਕਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਦੀ ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਵਿਰਾਗ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੋਗ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਤ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਨੂੰ